हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। वंदे श्री गुरु श्रीयुत पदकमल श्री गुरु नवस्रवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखादितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। केतदर्पणमार्चनं भवमहातापग्नि निर्पापनं श्रेयकैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं पूर्णामृतसाधनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। वंदे कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं व्रजप्रियं वंदे कृष्णद्वैपायनं वंदे कृष्णं पितासूतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमो। अजानुलम्बितभुजकनकावदातुः संकीर्तनपितरुः कमलाय त्याक्षै विश्वम्भर द्विजवर जुगधर्मपालै वंदे जगत्प्रियकरै करुणावतारै वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैतै गौरदयै पुष्पवन्तै नित्यै शुद्धै तमोनुदै पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम् भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतां देवी तं नमामि हरिप्रियै। आनंदमय लीला विक्रय हेमालो दिव्यच्छ विसुंदराय तस्मै महाप्रेम रसाय प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जस्यैव पदाम्बुज भक्तिलभ्यो प्रेमाभिधान परम पुरुषो तस्मै जगन्मंगल मंगलाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैतै गौरदय पुष्पवन्तै नित्यै शुद्धै तमोनुदै पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तरं शक्ते पत्रकर्णशं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्ये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदन ब्रह्मादि बाहुकर हरि अभालोचन शंभुर्भगवान बादरायण भक्तानि पंचजानि पंचध्याहन्य प्रमात् दशद्धा भुजास्ते कमुदारं दे पदम्बुजे एवमस्तदशद्धाय गीता वाङ्मी मुक्तेश्वरी जानी गणमात्र महापातकनाशिनी ओम अखण्डमण्डलकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरौ गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरेर्नामैव केवलं कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। सत्य साधन मानव धर्म। आज हमारे आस्वादनीय विषय ज्ञान चर्चा। आज हमारे आस्वादनीय विषय ता हलो ज्ञान चर्चा। ज्ञान मानव जीवनेर एक अमूल्य सम्पद। जे ज्ञानेर
পরিভাষা অত্যন্ত গূঢ়। তাই আমরা শৈশব থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত সকল মানুষের দৈনন্দিন জীবনে 1/4 সময় পর্যায়ক্রমে জ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করলে আমাদের জীবনের এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। এর থেকে উন্নত মানসে মস্তিষ্কের জ্ঞানের পরিধি তথা দূরদর্শিতা সম্পন্ন দিব্য শক্তি আহরিত হতে থাকে, যার প্রেক্ষিতে জ্ঞান এক অতুলনীয় সম্পদ। জ্ঞানের মহত্ব প্রত্যেকটি জীবনে অপরিসীম, অবর্ণনীয়। আমাদের জীবনের বহু সময় আমরা অনর্থ অপচয় করে ফেলি। এক একটি পল, এক একটি মুহূর্ত আমাদের কাছে অতীব মূল্যবান। হয়তো আমাদের কাছে এখন সেই শুভবুদ্ধির অভাব রয়েছে, ফলে আমরা আমাদের জীবনের পরতে পরতে জ্ঞানের চিরন্তনী শক্তিকে আমরা জাগ্রত করতে পারছি না। ফলে অজ্ঞান, তমসা, অবিবেক, দুশ্চিন্তা এক ব্যাধির সঞ্চার হচ্ছে আমাদের হৃদয়ে। এর নাম ভবব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে মুক্ত না হতে পারলে আমাদের সার্থক মানব জীবন আমরা উপলব্ধি করতেই পারবো না। তাই আসুন আমরা জ্ঞানের গভীরতম চর্চা অবলম্বন করে দৈনন্দিন জীবনের স্রোতকে বদলে দিয়ে এক নূতন জীবনের সন্ধান করি, যার থেকে আমাদের জীবন যোগ্যময় হবে এবং আমরা মহত্তর সোপানে পৌঁছে জীবনের ভাবাদর্শকে উপলব্ধি করতে পারব। এজন্য অনর্থ সময়কে অপচয় না করে সৎসঙ্গ, সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন তথা নীরবে কালক্ষেপ করে, অর্থাৎ আত্মতুষ্ট হৃদয়ে মৌন ভাব নিয়ে আমাদের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সময়ে অপচয় করে চলেছি, তার থেকে আমরা কতখানি উপকৃত হব, আমাদের কি নিত্য শাশ্বত চৈতন্য জ্ঞানের দ্বারা আমাদের জীবন আলোড়িত হবে, একথা আমরা যেন ভুলে না যায়। একথাকে নিয়তই স্মরণ রেখে আমাদের মানসিকতায়, হৃদয়পটে একটা আত্মধ্যানের চৈতন্য সমাধি যেন স্থিত থাকে। তার থেকে আমরা এক মহত্তর পথ অনুসরণ করে জীবনের বাস্তবতাকে খুঁজে পাব এবং সারল্য মধুময় প্রেম ভক্তিপ্লুত মহানুভবতার মধ্য দিয়ে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে আমরা সার্থক করতে পারব। তাই আমাদের সেই জ্ঞান চর্চায় ডুব দিতে হবে। এক মহাসমুদ্র, সমুদ্র পরিপূরিত হয় কি দিয়ে গো? না নদীর শতকল্প স্রোতস্বিনী প্রবাহ দিয়ে। সেই স্রোতস্বিনী প্রবাহ অর্থাৎ আমাদের হৃদয় বৃত্তি থেকে উদ্ভূত বুদ্ধি নামক স্রোত জ্ঞান চৈতন্যের আবেশে হৃদয়কে সমুদ্রের মতো তরঙ্গায়িত করে জ্ঞান চর্চায় মহাভাব পর্যন্ত আমরা
উপলব্ধি করতে পারব। শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব নিয়ে একদিন এক মহাভাবের জগতে আমরা পৌঁছতে পারব। আসুন আমরা জীবনের সেই সাফল্যকে পেতে জন্ম জন্মান্তরের সমস্ত দুর্ভাবনা, অজ্ঞান তমসা, এগুলোকে আমরা সুশিক্ষার দ্বারা বিনষ্ট করে ফেলি। আমরা তার থেকে আমাদের কুলাচার, আমাদের বংশানুক্রমিক ধারাকে এক পবিত্রতম জায়গার পবিত্রতম সোপানে নিয়ে যেতে পারব। আর তার থেকেই হবে সমাজ চেতনার সুনির্মল পরিবেশ। এই তো জীবন, এরই নাম সাধন সিদ্ধ জীবন। তাই আমরা আকাশের মতো উদারতা নিয়ে সমস্ত ধূলিকণা যেন আমাদের মধ্যে মালিনতার আবেশকে বিদূরিত করে পবিত্রতম জ্ঞান চৈতন্য ভাসে উদ্ভাসিত করে। এজন্য জ্ঞানের আর তুলনা হয় না। জ্ঞান সর্বতোভাবে আমাদের অমূল্য সম্পদ। জ্ঞান চর্চার বিভিন্ন দিক, যেমন জ্ঞান চর্চার ফলে চিত্তের প্রসন্নতা আর হৃদয়ের ধৈর্য স্থৈর্য সহ গভীর আনন্দোচ্ছ্বাসে তথা কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। নিয়তই আপনি থাকবেন প্রাণবন্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষী। এছাড়া কলা কুশলতায় জীবন হবে বিচক্ষণ। তৎসহ বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক রূপে আপনি সমাজ কল্যাণের এক আদর্শ ব্যক্তিত্বের সমন্বয় ঘটবে আপনার জীবনে। ভাবী জীবন হবে যজ্ঞময়, ইচ্ছা শক্তি হবে আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি। আর ঠিক যেন সমুদ্রের অনন্ত ঢেউ আপনার জ্ঞানের উজ্জ্বলতাকে তরঙ্গায়িত করে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে সুদৃঢ় করবে। এই মর্মেই মানব সভ্যতা তথা মানব ধর্ম ঈশ্বরের সেবাধন্য হতে পারে এবং পরম শান্তির নিলয়ে আত্মজীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। দেখুন, ভগবান বলেছেন গীতায় 7ম অধ্যায়ে, তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির বিশিষ্যতেই প্রিয় হি জ্ঞানী নহত্যমহং সচ মম প্রিয়। কত মধুর কথা। উদার সর্ব এবৈতে জ্ঞানী তৎমৈব মে মতম অস্তিত হি যুক্তাত্মা মামে বানুত্তমাং গতিম বহুনাং জন্মনান্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে বাসুদেব সর্বমিতি সুদুর্লভ। ওর মধুর কথা। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্য হতে হলে জ্ঞান চর্চা হচ্ছে সর্বোত্তম সোপান। জ্ঞানীর মতো দিব্য শক্তি আর পৃথিবীতে কোনো কিছুই নেই। তাই ভগবানের অতি প্রিয়ই হচ্ছে জ্ঞানী ভক্ত। ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন, তুমি জ্ঞানী হও, তুমি যোগী হও, তুমি নিয়তই অজ্ঞান রাশিকে ভস্মীভূত করে নিত্য চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হও। তুমি নিজের সুখ সমৃদ্ধির জন্য কোনো কিছু করো না, তুমি আত্মস্থ হয়ে নিত্য চৈতন্যে স্থিত হয়ে নৈষ্কর্ম্য যোগের দ্বারা সকল বাসনাকে ভস্মীভূত করে তুমি এক নিত্য সন্ন্যাসে পরিণত হও। আমরা আজকের দিনে দেখি অনেক মহাজনগণ, অনেক গুণীজনগণ সন্ন্যাসের বেশ ধারণ করেন, অথচ তারা ভোগ বিলাসের মত্ততায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। যাক, যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে তাং স্থৈব ভজমহম মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্য পার্থ সদ্বসো কাঙ্ক্ষন্ত কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতা
क्षिप्रं हि मांसि लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसो तस्य कर्तारमपि मां विद्ध कर्तारमव्ययम् न मे कर्म फलेस्या इति मां जो विजानाति कर्म भिन्न स न बद्धते। একমাত্র তারাই নৈষ্কর্ম্য যোগের অধিকারী হতে পারে যারা নিজের জন্য কিছু করে না। ভগবান বলেছেন এত কিছু করেও আমি কিছুই করি না, আমি অকর্তা, অর্থাৎ আত্মা কর্ম করে না। আত্মা নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিতে পরম বিভুর স্বরূপ। এজন্য আমাদের কর্ম করে প্রকৃতি, এই দেহরূপ প্রকৃতিকে আমরা যেন আত্মবশে নিয়ন্ত্রণ করে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে, প্রমাথি ইন্দ্রিয়গুলোকে বশীভূত করে একাত্মত চিত্তের দ্বারা ঈশ্বরের সেবার নিমিত্ত সকল কর্মকে আমরা ঈশ্বরের চরণে সমর্পিত করে ধন্য হতে পারি। এ হচ্ছে জ্ঞানের আবেশ, এ হচ্ছে জ্ঞানের নির্মলত্ব, এ হচ্ছে জ্ঞানের পরম আনন্দময় উচ্ছ্বাস, নিত্য আনন্দ, পরমানন্দময় শক্তির শুভ অভিলাষ আমাদের মধ্যে জেগে উঠুক। আমরা যেন সময়কে অনর্থ অপচয় না করে যে কোনোভাবে সময়ের মূল্যটুকু আমরা যেন সুমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন পরিপূর্ণতা পাবে। আমরা পাব পরম শান্তি, পরম শান্তি, পরম শান্তি। আসুন একটা জ্ঞান চর্চার কবিতা আপনাদেরকে আমি শোনাই, আজকের সদ্য লিখিত এক কবিতা। জ্ঞান চর্চা শিরোনাম। হৃদিপটে জ্ঞানামৃত স্রোত বহে নিরন্তর, সূক্ষ্ম দেহে চমকিত তাহে আত্মা অধীশ্বর। সতৃষ্ণ রহে সদা পরমাত্ম ধন্য হইবার তরে, যতনে নিয়মাদি নিত্য অভিলাষ করে। হেন শুভ আচরণে অভ্যস্ত অন্তর, নির্মলত্বে অভিষিক্ত হন যোগীবর। যথাবিধি শুভ চিন্তনে আরাধ্যমতি, পতি অনুরক্ত রহে পতিব্রতা যেমতি। জীবাত্ম ও পরমাত্মার এহেন সম্বন্ধ, নিত্য সত্যে মুগ্ধীকৃত হয় ব্রহ্মরন্ধ্র। সেই কালে ব্রহ্মজ্ঞান হবে সঞ্চারিত, জানিও নিশ্চিত ইহা আত্মা অধিকৃত। দিনে দিনে বাড়ে তার নিত্য শুদ্ধ আত্মবল, মননের গতি তাহে হয় যে নিশ্চল। এহেন যোগের রীতি অতি শুদ্ধতর, মানসে ব্রহ্মজ্ঞানী হন সেই নর। নরোত্তম জ্ঞানী মগ্ন রহে নিরন্তর, সর্বসিদ্ধি মহাজ্ঞানী নাম নিষ্ঠতর। নাম প্রেম মধুময় জীবনের সারাৎসার, জ্ঞানামৃত পরম সত্য মানব ধর্ম সাধনার। বাক সিদ্ধি সেই কালে প্রতিষ্ঠিত হয়, নরলোকে হেন আয়ু পরমার্থময়। সবিশেষ জ্ঞানময় ইচ্ছা শক্তি তার, জ্ঞান চর্চায় সিদ্ধি মেলে নির্লিপ্ত সংসার, নির্লিপ্ত সংসার। এই যে আমাদের সংসার জীবন, আমরা যেন আসক্তির মধ্যে ডুবে না থাকি, আমরা নৈষ্ঠিকী বৃত্তি দিয়ে নির্লিপ্ত জীবন যাপনের দ্বারা সকলের কল্যাণে আমরা সকলেই, সবার তরে আমরা সকলেই আমাদের এই নিত্য ভাবনা আমাদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করুক। এ হচ্ছে আমাদের এক জ্ঞান চর্চার অমৃত রসভাণ্ডার। এর থেকেই আমাদের জীবন পরিপূর্ণতা পাবে। আমরা ছোট বড় উচ্চ নীচ ভেদ ভাবনাকে দূরে সরিয়ে আমরা সমদর্শী হতে পারব। আর সেই সমদর্শিতাই হবে আমাদের জীবনের একমাত্র পাথেয়, আমাদের জীবনের পরম শান্তির পরাকাষ্ঠার এক নিত্য আত্মপ্রসাদ। হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম শুভ শান্তি। সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मोपरि ब्रह्मविद्या त्रिसंध्या मुक्तिगहिनी अर्धमत्तचिदानंद भवग्निभ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंदा तत्तार्थ ज्ञानमंजरी श्रुत्वा गीतामर्थयुक्तं महत्तं यश्नति च तस्य पुण्यफलं लोके भवेत् सर्वसुखावहम्। আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে সব কিছু শিক্ষা পাই। প্রকৃতির মধ্যে যে এক অভাবনীয় মহত্ব, বৈচিত্র্য, মাধুর্য, প্রেম নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে, আমরা সেই প্রকৃতির দিব্য স্বরূপটাকে আমরা যেন উপলব্ধি করতে পারি। হচ্ছে ভগবানের লীলাময় জগৎ। তিনি জীব সমুদায়ের জন্য কত বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি করেছেন। সেই সৃষ্টিকে আমরা যেন বিনষ্ট না করি, সেই সৃষ্টিকে আমরা যেন সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে নিত্য নূতনভাবে সমৃদ্ধ করে আমাদের জীবনকে পরমার্থ জ্ঞানে ভূষিত করতে পারি। এ হচ্ছে জীবন। এরই নাম হচ্ছে সার্থক মানবতা, সার্থক সাধনা। এরই নাম সত্য সাধনা, মানব ধর্ম। শুধু ধর্ম একটা বেশ নয়, ধর্ম একটা অতি বিশুদ্ধতর আচরণের দ্বারা লোক সমাজের মধ্যে পরস্পরকে প্রীতি সৌভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধকে অটুট রেখে আমরা যেন একই ভিন্তে দুটি কুসুম। আহা, সেই জন্যই তো আমাদের নজরুল গেয়েছিলেন গো, এই কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান। হিন্দু তার নয়নমণি, না মুসলমান তার নয়নমণি, হিন্দু তার প্রাণ। দেখুন, একটি মানুষ এমনই প্রীতি সৌহার্দ্য, এমনই ভাবনা নিয়ে জেগেছিলেন যে সমগ্র রাষ্ট্রকে তিনি উদ্বেলিত করতে পেরেছিলেন। আর আজকের দিনে আমাদের সেই সম্প্রীতি, সেই ভাবনা মলিনত্বের দিকে আমরা নিজেকে অবক্ষয়ের পথে হাঁটছি। এজন্য আমাদের এক শুভ বুদ্ধির সঞ্চার হোক, আমরা যেন জ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে জীবনের অমূল্য সময়কে পরিপূর্ণ করতে পারি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরি ওম তৎসৎ, ওম তৎসৎ, ওম তৎসৎ। আসি আরো দুটো কথায় আমি। বিগত যে সমস্ত অনুচ্ছেদে যোগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা নিজেদের আত্মচৈতন্যকে বিশুদ্ধতর সোপানে নিয়ে যেতে চান, তারা অবশ্যই এই যোগের পাঠগুলোকে ভালোভাবে অনুধাবন করুন এবং সুস্থ মানসিকতায় নিজের জীবনকে সাবলীল সুন্দরভাবে সেধে নেওয়ার জন্য একটু প্রয়াস নিয়ে যত্নবান হন। আর যারা এই তত্ত্বগুলোতে কোনো বুঝতে অসুবিধা পাচ্ছেন, তারা কমেন্ট করুন, তাদের মনের কথাগুলো আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এর জন্য আমি সদাই সচেষ্ট থাকব, আপনাদের সেবায় যেন আমি নিজেকে সুন্দরভাবে নিয়োজিত করতে পারি। ওম শান্তি, ওম শান্তিরিতিহি। কমেন্ট করতে ভুল করবেন না, আপনাদের যেন আমি একটু সেবা দিয়ে পরম ধন্য হতে পারি। হরির নাম ইব কেবলম, কলো নাস্তেইব গতিরন্যথা।